تكرم به
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين ضرب بهذا الحبيب علت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأقدار الوجود الإلهي على الوجود ذاته وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعز
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu Muhammad wa huda wa jamilullah wa sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya sahbihi mashkura wa fi'li mahmuda wa ayyuha ta'amu bil amal maqbula wa tawajjuh bi tarjumatil khali wa salatu wa silatul mawsula Allahumma ya man la ilaha illa anta wa ta'ala wa ala kafizatul rahmatika bishaha rabbi wa radul ghamira نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أحمد رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على الكتاب الكاملة حسن أعمالك وحفظ جسدك وحفظ أرواحك وتحمدك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحفوظ شرف الأخطار في كل موضع وموضع القلوب ومظهر قاسم ذلك بعبادك وسائلك وشريكك من أهل بدايتك سيد الكون وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص بك بجلد والصاكس اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهله حضرات الكرام من أحبابه اللهم إنا نقرب إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف موطن عظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتغفرنا في جميع طول وتقبلنا في جميع رعايتك وحاصل خيرك وتبلغنا شر القرب إليك ولا هذا الهدي غاية آمالنا وتقبل منا ما تحرقنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريقك من السالكين ولهذا التوحيد المؤذن ولحمدك من الحافظين اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظلنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا أمنا بك وبرسولك ما جاء به النذير وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل ويتجعل نصر هذا الحبيب وأزره وله وظهره وعوض بركته وشرف وجهته ولادنا ووالدينا وأهل فضلنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية الدين القويم في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف لهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك عن عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وافسد العدل ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيهم بتأييد بدك ونصرنا المعالجين من النافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن العاصم من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن العاصم من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن العاصم من جميع البلايا وبالحسن مكننا ذنوب الخطايا وأدمنا في العمل بذاتك وسلك به خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بك بخيرنا أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسلام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
qala radhiyallahu anhu wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma ma ta'allumahu lillahi khasyah wa talaqahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih wal bahsa anhu jihadun wa badlahu li ahlihi qurbatun wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqatun li'annahu ma'alimul halal wal haram wa manaru sukuri ahlil jannah wa huwa al-anisu bil wahsyah wa sahibu bil qurbah wal muhaddisu bil halwa wa dalilu ala sarra wa darra wa silahu ala al-a'da wa zaynu ala al-hakimindal abillah yarfa'u billahu aqwaman wa yaj'aluhum bil khairi qadatan wa hikmatan uttaba asaruhum wa yubtada bi af'alihim wa yuntaha ila ra'yihim wa targabul malaikatu bi kullamihim wa bi ajnihatiha tamsahuhum wa yastaghfiru lahum kullu rabbin wa yabisin wa hitanul bahri wa hawahum wa sibahul barri wa an'amuhum li'anna al-ilma hayatul qulub minal jahli wa misbahul absari fil zulami yablugul abdu bil ilmi manazil al-akhyar wa darajatil ula fis dunya wal akhirah tataqabbulu bihi hadhihi siyama wa mudarasatuhu ta'dilul qiyamah bihi tusalul arham wa bihi yuraqul halal minal haram wa huwa imamul amal wal amalu tabi'u yulhamuhu al-suhada wa yuramuhu al-ashqiya. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajarlah kalian akan ilmu, karena belajar ilmu karena Allah Ta'ala itu nilainya adalah nilai takut kepada Allah. Nah, kenapa? Nah, ini karena memang ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah, dan cuma orang-orang yang berilmu manfaat saja yang bisa merasakan takut kepada Allah Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya saja orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang manfaat. Nah, kalau sudah rasa takut kepada Allah itu didapat karena ilmunya manfaat, maka berarti orang ini sudah berada di dalam zona selamat. Nah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu jihad ada 3 perkara yang menyelamatkan. Nah, salah satunya khasyatullah fis sirri wal alaniyah, itu rasa takut kepada Allah baik dalam keadaan sendirian maupun di tengah-tengah orang banyak. Wa talabahu ibadatun, dan menuntut ilmu itu hukumnya ibadah. Nah, jadi kita duduk menuntut ilmu adalah mencari ilmu. Nah, ini hukumnya ibadah. Nah, seberapa lawas saja kita duduk untuk menuntut ilmu, nah, ini mencari ilmu. Nah, maka itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mudzakaratuhu tasbihun, dan memudzakarahkan ilmu, diskusi tentang ilmu adalah, nah ini nilainya adalah tasbih. Wal basu anhu jihadun, dan membahas tentang ilmu. Nah, membahas itu meneliti, mencari-cari ilmu-ilmu syariat lah, yang mungkin sebelumnya kita pada tahu. Nah, ini dibahas di syarif. Nah, maka nilainya itu sama dengan orang jihad fisabilillah. Wa badluhu li ahlihi qurbatun, dan memberikan ilmu kepada orang yang memang ahlinya. Memberi, mengajarkan adalah lawan orang yang memang ahlinya. Nah, itu adalah merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana lawan ahlinya? Jangan sembarangan, kan? Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqatun, dan mengajarkan ilmu itu kepada orang yang memang belum tahu tentang itu, nilainya adalah sedekah.
dikatakan sedekah yang paling afdal itu adalah mengajarkan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena manfaat dari ilmu itu akan terus. Nah, ini beda dengan harta. Ini kalau lawas habisnya. Ya, dari orang harta hanya cerita ya 3 hari mungkin habis. Nah, tetapi kalau ilmu mungkin sepanjang hidupnya hanya masih mengingat ilmu itu, apalagi diamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, maka ini luar biasa sedekahnya berkembang terus. Li'annahu ma'alimul halal wal haram. Nah, karena ilmu itu adalah tanda-tanda halal dan haram. Artinya di dalam ilmu itu kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Yang halal itu silakan untuk diambil. Nah, sementara yang haram itu sesuatu yang wajib untuk kita jauhi. Ini ilmu, berada ilmu ini kata harus saya. Wa manaru sukuri ahlil jannah, dan ilmu itu adalah menara bagi jalan-jalan orang surga. Nah, jadi menara itu pengarangnya jadi inilah menara orang kan. Jadi menuju untuk surga itu ada tandanya. Ilmu itu menunjukkan jalan untuk menuju surga. Itu seolah-olah dia seperti menara, dari kejauhan itu sudah kelihatan. Nah, bahwa untuk menuju surga ya harus jalan sesuai dengan tuntunan ilmu. Wa huwal anisu bil wahsyah. Nah, maka ilmu itu adalah teman yang menjinakkan seseorang ketika dia sedang gelisah. Nah, jadi kalau orang berilmu itu biasanya seorangan gak ada kawan lah, ada ilmu yang mengawani. Nah, menurut orang jahil gak ada berilmu, seorangan pusang di hidup. Wasahibu bil qurbah, dan ilmu itu adalah teman ketika orang dalam pengasingan. Artinya pengasingan itu penyurangan, gak ada keluarga, gak ada kawan adalah. Nah, ini ilmu yang akan menjadi temannya. Wal muhaddisu bil khalwah, nah ilmu itu nang memandirinya di ketika dia sendirian. Nah, jadi kalau orang berilmu itu anu kuring-kuringnya lah, bukan kuring-kuringan dapat sama leung. Nah, jadinya sambil memikirkan ilmu. Makanya Imam Syafi'i itu pernah di sini itu malam di rumah murid jadi Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, lalu sebelumnya anak Imam Ahmad bin Hanbal ini sudah mengetahui informasi tentang Imam Syafi'i itu bagaimana orangnya. Pokoknya ringkasnya itu orang yang luar biasa, orang yang hebat. Nah, lalu ketika malam itu hendak tahu ngaran orang rancak dikisahkan abahnya lah kayak apa orangnya. Bahkan Imam Ahmad itu tidak pernah meninggalkan doa untuk Imam Syafi'i sesudah lepas sembahyang. Nah, hebat benar berarti ini. Nah, soalnya diteliti bahwa malam itu tidak bisa dilihat Imam Syafi'i ini berapa aja itu. Ya, artinya Mbah Nu kamar abahnya sembahyang terus. Nah, ini Imam Ahmad ini. Nah, Imam Syafi'i berapa aja? Sampai subuh ada bangun-bangun Imam Syafi'i ini baru orang subuh. Nah, ini langsung bangun sembahyang. Bingung memang anaknya. Apa ini kudu adat? Sembahyangnya langsung. Nah, ringkas cerita, ya pagi hari makan pagi, ini sarapan pagi. Nah, bingung lagi, Imam Syafi'i ini makan bila banyak banyak banget. Wah, ada sesuai, ini kan kisahnya. Nah, akhirnya ringkas kata, nah, ujar anak tadi bingung nih melihat dia Imam Syafi'i ini apa mengisahkan dia nih hebat banget tadi mulun teliti malam tadi semalaman nggak dulu guringan meneliti aja. Nah, ini tidak sesuai binanya lawan fakta.
Nah apa? Nah ini kalau Allah lihatnya sembahyang semalaman mafian, kalau guring semalaman kan tadi. Nah jadi Imam Syafi'i aku pada guring. Nah aku ini sambil berpikir lah, itu mengistimbat alhamdulillah malam tadi 100 macam hukum. Aku ambil aku istimbat dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi. Jadi berapa itu sambil berpandir lawan ilmu, pandir dalam hati, nah akhirnya dapat. Nah sehingga ya kan apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad sembahyang semalaman itu dibandingkan dengan ilmu yang didapat oleh Imam Syafi'i itu tidak ada apa-apanya. Nah makanya Mujahidin subuh aku bangun sembahyang dari kewuduan lagi karena memang aku ada guring, ada batal. Nah adapun jam makan apa? Jam makannya aku yakin ini orang saleh itu adalah orang yang warak. Nah maka makanan yang disuruh nyalon aku ini aku anggap obat saja sudah. Nah kemudian wa dalil wal sarai wa dharra. Ilmu itu bisa menjadi petunjuk ketika orang senang, ketika orang itu susah. Nah ini masalahnya bila orang tidak berilmu, nah kadang-kadang ketika diberi kesenangan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan lupa diri. Dia menyalahgunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sehingga pada akhirnya dia pun akan mendapatkan hukuman siksa dari Allah Taala. Karena di Quran itu pasti itulah. Wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Allah memberikan pengumuman kepada semua manusia, apa pengumumannya? Jika kalian pandai bersyukur, aku tambahin nikmat itu, kata Allah. Nah, tetapi jika kalian kufur terhadap nikmat, kufur itulah lawanan syukur. Dia menyalahgunakan nikmat itu kufur ngarannya. Nah, maka ingatlah adab itu sangat pedih. Nah bila orang kada berilmu, maka dia tidak akan pandai untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Wadarrat, nah kemudian ilmu pun menjadi dalil petunjuk ketika orang sedang susah. Nah ini kesusahan silih berganti dengan kesenangan itu yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Nah, kita orang yang beriman, nah itu hendaknya berilmu. Dengan ilmu itu kita menyikapi apapun yang terjadi pada diri kita. Ajaban diambil mukmin, ujar Nabi, sungguh ajaib urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu ajib. Sesungguhnya perkara orang yang beriman itu memang sangat ajaib. In asabahu khairun fasyakara falahul jannah wa in asabahu syarru fasabara falahul jannah. Orang beriman itu apabila dia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sikapi dengan mensyukuri nikmat itu, dia akan mendapatkan surga. Tetapi kalau dia ditimpa oleh keburukan, sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia sikapi dengan sabar, maka dia pun akan mendapatkan surga. Nah jadi orang beriman pun apakah? Nyaman gak surga? Jadi urusannya adalah sakit gak? Ya menuju surga juga. Nah asal ilmu ini ada, bisa menyikapi apa yang terjadi pada diri kita. Nah jangan sampai gara-gara kita tidak berilmu, sesuatu yang mesti kita syukuri justru kita kufuri. Nah sesuatu yang semestinya kita bersabar tapi justru kita berkeluh kesah. Nah ini gara-gara kada berilmu. Wasilahu al-ada, dan ilmu itu bisa menjadi senjata atas musuh-musuh kita. Nah siapa sebenarnya musuh kita? Musuh kita itu banyak lah. Ini yang paling berat itu ada yang disebut dengan nafsu. Nah kemudian ada yang disebut dengan iblis dan syaitan. Ini musuh yang paling berat. Nah, malah dikatakan dalam Quran, inna syaitana kana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah
musuh yang nyata dari kamu. Maksudnya nyata ini kita bukan berarti melihat lawan setan ini lah. Nah, tetapi semua aktivitas yang dilakukan oleh setan itu selalu ingin mencelakakan kita sebagai manusia. Karenanya musuh bebuyutan mulai jatuh kita Nabi Adam alaihissalam dari mana. Nah, kemudian ada nafsu lagi. Ini lebih berat lagi sampai Nabi mengatakan ana aduika nafsu allati baina jambaika. Musuh yang paling berat bagi kamu adalah nafsu yang ada di dalam dirimu sendiri. Ini alahan kata musuh dalam selimut lagi, musuh dalam parut. Nah, ini beratlah. Nah, maka untuk bisa mengalahkan musuh yang berupa syaitan dan nafsu itu tadi, nah ini kita perlu senjata. Senjata itu adalah ilmu. Nah, bagaimana ilmunya? Nah, ini ilmu itu diambil dari Al-Quran petunjuknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Apabila kamu ingin membaca Quran atau beribadah kepada Allah, maka jangan lupa kamu berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini petunjuknya. Jadi syaitan tadi itu musuh kita nang nyata, tapi kita kada melihat. Sulit kita untuk menghadapi musuh yang kita kada melihat. Maka Allah Ta'ala memberi petunjuk agar kita minta bantuan lawan Allah nang melihat lawan syaitan. Syaitan kita melihat lawan Allah, yaitu at-ta'awudz. Fasta'idz billah. Berlindunglah kamu kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyesatkan orang yang benar-benar beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi yang pertama lah kita itu minta pertolongan kepada Allah untuk menghadapinya. Nah, yang kedua mantapkan keimanan. Yang ketiga mantapkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu itulah. Jangan menghadapi setan ini masak bubur abang atau bubur apa. Nah, itu menyamaninya. Wa zainu 'alal akhilla indal akhilla. Dan ilmu itu adalah menjadi pembias pada teman-teman. Nah, jadi kalau kita nih kawanan, nah bila orang berilmu, ilmunya itu akan menghiasi dirinya sehingga kekawanannya itu semua senang melawannya. Nah, bila yang ada berilmu, maka orang itu jahil karena orang jahil itu meskipun maunya ingin memberi manfaat kesan kawan, nah tetapi karena kejahilannya kadang-kadang dia melakukan hal yang merugikan kawan. Nah, sehingga kawan ini kata 37 kawan orang yang jahil. Yarqabillahu aqwaman. Allah Ta'ala mengangkat dengan ilmu itu beberapa kaum, fayaj'aluhum bil khairi qadatan. Maka Allah Ta'ala jadikan mereka itu dalam kebaikan itu qadatan sebagai penuntun, wa a'immatan sebagai imam, tuktafa asaruhum yang diikuti jejak langkah mereka. Nah, maka para imam-imam itu semua orang-orang yang berilmu. Imam Syafi'i, Imam Malik ya, nah Imam Hambali, Imam Hanafi itu semua orang-orang yang berilmu. Nah, gara-gara ilmu itu, dengan sebab ilmu itulah Allah Ta'ala menjadikan mereka sebagai panutan, sebagai imam yang diikuti. Sampai saat ini sudah berapa ribuan tahun sudah lebih. Para imam nang 4 itu masih ada di pengikut-pengikutnya. Wa yuqtada alim, diikuti orang perbuatan mereka. Wa yuntaha ila ra'ihim, dan orang itu ya
dalam mengambil pendapat itu sampai kepada pendapat mereka. Nah, jadi bila ada perselisihan dan sebagainya, misalnya, nah maka biasa terakhir itu yang memberikan pendapat adalah orang-orang yang berilmu. Wa targhabul malaikatu fi kullatihim, dan malaikat pun sangat senang untuk berteman dengan orang-orang yang berilmu. Nah, jadi malaikat saja katuju benar pekawan lawan orang-orang berilmu adalah wa bi ajnihatiha tamsahum, dan malaikat itu mengusap kaki dan kepala orang-orang berilmu itu dengan sayap-sayapnya, dan memintakan ampunlah untuk orang-orang yang berilmu itu setiap makhluk lah yang basah maupun yang sudah kering. Nah, jadi rumput-rumputan, kayu-kayuan itu semua memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu, baik yang masih hidup maupun yang sudah kering, sudah mati. Wa hitanul bahri wa huwa, dan bahkan ikan yang ada di laut, di air pun, dan binatang-binatang yang ada di banyu itu semua memintakan ampun. Wasibaul barri wa an'amu, binatang-binatang buas yang ada di daratan dan binatang-binatang jinak yang ada di daratan semua memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Kenapa? Li'anal ilma hayatul qulub minal jahli, karena ilmu itu adalah merupakan kehidupan bagi hati dari kejahilan. Nah, jadi hati itu kalau ada diisi dengan ilmu, maka hati itu seolah-olah seperti mati. Nah, ketika dimasukkan ilmu pengetahuan ke dalam hati itu, maka hati itu seolah-olah menjadi hidup. Wa misbahul absar bil dhulam, dan ilmu itu laksana lampu. Nah, di dalam kegelapan. Nah, jadi artinya ilmu itu menyamanakan. Soalnya kalau kita gambaran hidup ini pekadap itu terapa ngalik. Nggak usah lawas 24 jam pekadap ini, seperempat jam mati lampu. Nah, ini macam-macam nong kesepak, ada sepak panci, ada sepak napa-napa di rumahnya. Nah, ini gara-gara pekadap, dan angka itu juga orang menjalani kehidupan ini kalau ada berilmu ini bahapal aja. Ya blughul bil ilmi manazil al-akhyar, seorang hamba bisa sampai dengan ilmu itu akan kedudukan orang-orang saleh. Nah, wa darajatul ula di dunia wal akhirat, dan mendapatkan derajat yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Tatafakuru bihi yadil siyam, memikirkan ilmu itu sama kayak puasa nilainya. Wah, jadi ini orang berpikir, orang memikirkan ilmu, nah itu nilainya sama kayak orang puasa. Wa mudarasatuhu dia tadilul qiyam, dan mempelajari ilmu itu sama seperti ibadah malam, karena kayak orang sembahyang tahajud. Begitu salul arham, dengan ilmu lah silaturahim itu akan terjalin. Wa bihi yurabul halal minal haram, dan dengan ilmu dikenallah mana yang halal dan mana yang haram. Wa huwa imamul amal wal amalu tabi'u, maka ilmu itu imam bagi amal dan amal itu pengikut bagi ilmu. Nah, jadi artinya karena ilmu adalah imam, maka sebelum beramal itu mesti berilmu, karena amalnya cuma mengikuti ilmu. Maka bila orang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu sia-sia karena tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Yulhamuhu su'ada, nah ilmu itu diilhamkan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang memang ditakdirkan beruntung dunia dan akhirat. Nah, jadi bila orang ini berilmu pengetahuan yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu satu pertanda bahwa orang ini akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Wa yuhramul asyiya, dan sebaliknya Allah mencegah ilmu itu dari orang-orang yang celaka. Nah, jadi kalau orang ini ditakdirkan Allah celaka, nah di akhirat kita, maka Allah tidak akan mengizinkan untuknya mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Nah, maka dari itulah kalau kita merasa diri kita ini jahil, nah maka kita harus berupaya untuk belajar menghilangkan kejahilan itu agar kejahilan berubah menjadi ilmu. Nah, karena tandanya bila berilmu ini tandanya orang beruntung, kan? Nah, tapi bila kada mau dapat ilmu ini bina pembabal benar, kada mau dapat harus. Nah, ini hati-hati kalau bina ini sebagai pertanda kecelakaan, naudzubillah. Nah, kemudian buat Nabi Hurairah seperti itu kan. Dan apa kesukaan Abu adalah paham yang sebagai dalam terhadap kekurangan masalah dan batin memberikan tahu kepada hidayah kepada disampaikan yang besar bermanfaat dan memaafkan dengan ikhlas dan benar dan diterima juga dalam keadaan husnul khatimah dan seluruh dari bisa bersyukur dengan doa dan bersyukur Al-Fatihah. Allahu Akbar.